이번 시간은 예상보다 매우 좋지 않은 중국의 경제 상황이 새롭게 만든 35세 저주라는 취업에 어려움을 겪고 있는 중국 청년들에 관한 뉴욕타임즈의 영문 기사 요약본 하나를 같이 한번 읽어볼까 하는데요. 이 영상 후반에 이 기사에서 다루는 중요한 표현들을 다시 정리했으니까 끝까지 시청해 주시기를 부탁드리고요. 자, 우선 헤드라인을 먼저 보죠. No job, no marriage, no kid. 직장도 없고 결혼도 하지 않고 그리고 아이도 낳지 않은 China's workers, 중국의 근로자들과 그리고 and the curse of 35, 35의 저주 혹은 35세의 저주 이렇게 나와 있네요. 자, 어떤 내용일까 한번 읽어보죠. When Shan Liang이라는 사람이 turned 30, 30세가 되었을 때 그는 he started thinking of the curse of 35, 35의 저주 혹은 35세의 저주라는 거를 생각하기 시작을 했죠. 그런데 이건 뭐냐 하면 the widespread belief in China, 중국에서 널리 퍼져 있는 사람들의 어떤 믿음인데 that 어떤 믿음이냐 하면 white collar workers like him, 션 리안과 같은 white collar 워커들은 confront, 맞선다라는 거죠. unavoidable job insecurity, 피할 수 없는 취업에 있어서의 불안정을 맞서야 한다라는 거예요. After they hit that age, 그 나이에 그들이 도달하면, 여기서 그 나이라는 건 35세죠. In the eyes of employers, 고용주들의 눈에 봤을 때, the curse goes, 그 저주에 따르면, they are, 여기서 they는 35세가 된 젊은이들, 그들은 more expensive, 훨씬 비싸다. than, 누구보다, new graduate, 새로 학교를 졸업한 사람들보다 훨씬 비싸고, 그리고 not as willing to work overtime, 초과 근무를 기꺼이 하지 않으려고 하는 사람들, 이렇게 고용주들의 눈에 보인다라는 거죠. 샤 리앙이라는 사람이 말하기를 I work out, 나는 운동을 해요. 그래서 I look pretty young for my age, 내 나이에 비하면 꽤 젊어 보인다. 이렇게 얘기를 하죠. He said in an interview에서 But 그러나 in the eyes of society, 그러나 사회의 눈으로 보면 people like me, 나 같은 사람들은 즉 30대 중반이 되어가는 사람들은 are obsolete, 한물 같다, 완전히 구닥다리다라고 사회에서는 보고 있다라는 거예요. China's economic rebound, 중국의 경제의 반등은 after the pandemic, 팬데믹 후에 has encountered 뭐에 맞닥뜨렸냐 하면 a significant obstacle, 상당히 중요한 장애물과 맞닥뜨렸는데 그 장애물은 referred to as 뭐라고 불려지냐 하면 the curse of 35, 35세의 저주라고 불려지는 장애물이죠. 그런데 이것은 which has become 뭐가 됐냐면 a popular topic on the Chinese internet, 중국 인터넷, 중국 온라인상에서 매우 사람들이 찾는 주제가 되었죠. The job market is weak. 중국의 취업 시장은 굉장히 취약한 상태고, 그리고 age discrimination, 나이에 따른 불평등이 is widespread, 널리 퍼져 있는 상황이에요. 그래서 posing a double challenge, 이중에 어려움을 주고 있죠. For individuals in their mid-30s, 30대 중반에 있는 사람들에게 있어서. 그런데 이 사람들은 who are grappling with 뭐로 굉장히 고생하고 있는 사람들이에요. Important life decisions. 삶의 중요한 결정들을 하기 위해서 고생하는 30대 중반의 사람들이죠. 다시 말하면 취업, 결혼, 출산 이러한 삶의 중요한 디시전들을 가리키겠죠. The employment situation, 고용 환경은 현재 중국에 굉장히 is difficult to gauge accurately, 정확하게 측정하기는 매우 힘들어요. As, 왜냐하면 the government's employment data, 정부의 고용에 관한 데이터는 includes 뭐를 포함하고 있기 때문이냐 하면 anyone who has worked for just 1 hour per week, 일주일에 1시간만 일해도 그 사람은 고용된 사람으로 데이터에 포함이 되고 있다라는 거죠.
그래서 while this low threshold 이렇게 매우 낮은 임계점이 has kept the urban unemployment rate 도시의 실업률을 slightly above 5%, 5% 약간 위로 유지시켜주고 있죠. 그렇죠? 그렇지만 numbers from the corporate sector 기업 부분에 있어서의 수치, 여기서 수치라는 거는 고용 수치겠죠. 기업 부분에서의 고용 수치는 present a different picture. 그것과는 상당히 다른 모습을 우리에게 보여주고 있다. 그렇죠? 예를 들면 major internet companies like Alibaba 그리고 Tencent 그리고 Baidu 같은 인터넷 관련 대기업들 중국에 이 회사들은 have hired fewer workers 훨씬 더 적은 근로자들을 채용했죠. Compared to the peak of the pandemic. 팬데믹이 최정점에 도달했을 때와 비교해서 그리고 prominent real estate developers 유명한 부동산 개발 회사들도 have significantly 상당히 reduced their workforce 그들의 인력을 감소시켰어요. 정리해고를 시켰다라는 거겠죠. The effects of this employment crisis, 바로 이런 고용 위기의 영향들은 are evident, 분명하죠. In the declining number of marriages, 점점 줄어드는 결혼의 수치, 그리고 and the lowest birth rate in China, 중국에서 가장 낮은 출산율 since data became available in 1986, 1986년에 데이터가 사람들에게 사용 가능하게 되어진 이래로 age discrimination, 나이에 따른 차별이 affects older workers, 나이 든 근로자들의 영향을 끼치고 있어요. But 그러나 individuals in their mid-30s, 30대 중반의 사람들이 may be particularly, 특히 영향을 받죠. As, 왜냐하면 they experience it, 그들이 for the first time, 처음으로 이거를 경험하고 있기 때문이죠. 여기서 그것이라는 거는 나이에 따른 차별이죠. 그들이 인생을 살아가면서 나이 때문에 받는 차별을 가장 처음 겪는 세대가 된다라는 거죠. 30대 중반에 personal stories, 개인적인 이야기들이 shed light on, 이해를 도와주고 있어요. 빛을 비춘다라는 뜻이니까 뭐에 the struggles faced by job seekers, 구직자들이 겪는 이러한 고생들을 우리에게 잘 보여주고 있다. 자, 어떤 이야기들이냐 하면 Pauline Fan이라는 사람, 예를 들면 began dreading the age of 35, 35세라는 나이를 두려워하기 시작을 했어요. dreading when he was only 30, 그가 겨우 30세가 됐을 때 anticipating, 뭐를 예상하면서 potential career setbacks, 혹시 있을 수도 있는 커리어 상에서의 어떤 차질 혹은 실패를 예상하면서 그렇죠. At his last company, 그가 마지막 다녔던 회사에서 그는 말하기를 most of his colleagues, 대부분의 그의 동료들은 were either single, 미혼이거나 그 사람처럼 혹은 married without children, 결혼을 했지만 아이는 갖지 않는 사람들이었어요. 그들의 overtime shifts는 그들의 초과 근무는 were out of control, 통제 불가능할 정도였다. 다시 말하면 사람들이 초과 근무를 너무 심하게 했다라는 거네요. 예를 들면 for 3 months in 2021, 2021년 3개월 동안 미스터 파는 말하기를 the earliest he left work, 가장 일찍 퇴근한 시간이 was 11 p.m. 밤 11시였다라는 거예요. He started taking anti-anxiety drugs. 우울증 약을 복용하기 시작을 했다라는 거죠. 그리고 CC 장이라는 사람, 이 사람은 32세인데 and has already 벌써 been told by employers, 고용주들에게 이야기를 들어오고 있어요. That 뭐라고? She's too old. 나이가 너무 많다. 이렇게
She showed a screenshot of a job posting. 직장이 게시되어진 거를 찍은 스크린샷 하나를 보여줬어요. 어떤 회사냐 하면 at a company that sells maternity products. 아이를 낳은 임산부들을 위한 상품들을 파는 회사인데 with the age limit. 나이의 한계가 set below 32, 32세 이하, 32세 아래로 되어 있다라는 거죠. 33세부터는 아예 이 회사의 지원도 못하게 되어 있는 거죠, 결국에. One of her former supervisors, 그녀의 전 관리자들 중에 한 명은 told her that, 그녀에게 말하기를 he could replace her, 그녀를 교체시킬 수도 있다라고 얘기했어요. 누구로? With the young graduate, 젊은 졸업생으로. After 3 months of training, 그냥 3개월 정도 훈련시키고 젊은 졸업생으로 당신을 교체시킬 수도 있다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 중국 회사들은 like to chase the hottest trend, 가장 뜨거운 트렌드를, 다시 말하면 가장 인기 있는 그런 경향을 쫓기를 좋아한다. Instead of, 뭐 대신에 perfecting what they already have, 그들이 벌써 갖고 있는 거를 완전하게 만드는 거 대신에 그녀는 그렇게 얘기했어요. 그래서 experience, 경험과 그리고 expertise, 전문 기술들은 aren't the qualities they value most. 그들이, 여기서 그들이라는 건 중국 회사들이죠. 중국 회사들이 가장 가치 있게 생각하는 거는 결국에 뭐냐 하면 경험과 전문 기술이 아니라 새로운 것, 젊은 사람들, 그리고 새로운 경향들을 중국 회사들은 추구하는 경향이 있다라는 거네요. After being laid off in September, 9월에 정리해고되어진 뒤에 being laid off, 그렇죠? Miss Chung, 이 사람은 a marketing professional, 전문가인데 messaged more than 3,000 companies, 문자를 보냈고 sent her resume, 이력서를 to more than 300, 300개 넘는 회사에 보냈죠. 그리고는 landed, 얻어냈어요. 힘들게 fewer than 10 interviews, 10개가 채 안 되는 면접을 얻어냈죠. 지난달에 그녀는 finally got a job offer, 취업 제의를 받았네요. From a small company, 작은 회사로부터. Their anxieties, 그들의 이런 불안감들은 make them, 그들을 wonder, 궁리하게 만들어요. Whether it's even fair to have children, 아이를 낳는 것이 과연 공정한 일인가? 아이들에게 라는 거를 궁리하게 만든다. 밀상은 quoted a popular saying on the internet, 온라인상에 인기 있는 사람들의 이야기를 인용했는데 어떤 이야기냐 하면 if a child's birth, 어떤 아이의 탄생이 is meant to inherit, 물려주는 것을 뜻한다면 어떤 사람의 toil, 고생, 노동, panic, 두려움과 그리고 poverty, 가난이죠. 이런 거를 그대로 아이에게 물려주는 거를 뜻한다면 then, 그렇다면 not giving birth, 아이를 아예 낳지 않는 것이 is also 하나의 a form of kindness, 친절함의 형태가 될 수도 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아이를 낳아봐야 그 아이가 살아갈 인생이 매우 힘들고 불안하고 가난하게 시작할 확률이 높다라고 생각했을 때 아예 아이를 낳지 않는 것이 오히려 친절한 행동이 될 수 있다. 아이에게 말하자면 그런 얘기죠. 미스터 리앙은 The 38-year-old, 38세의 테크놀로지 관련 전문가인데 뭔가 비슷한 그런 이야기를 했어요. He loves children. 그는 아이들을 매우 좋아해요. 그러나 but doesn't believe he could give them, 아이들에게 a good life, 좋은 삶을 줄 수 있다라고 그는 믿지 않죠. Like many Chinese, 많은 중국인들처럼 who grew up in the countryside, 시골에서 성장해온 중국인들처럼 그는 he was raised by his grandparents, 그의 할머니, 할아버지들이 길렀죠.
while his parents, 그의 부모들은 worked in cities, 도시에서 일하는 동안에 he would not want his children, 그는 그의 아이들이 to have that life, 그러한 삶을 갖는 거를 원치 않을 거다라는 거예요. 그래서 아이를 낳지 않는다라는 뜻이겠죠. Besides, 게다가 he first has to find a job. 일단 먼저 직장을 얻어야죠. Even before the pandemic. 심지어 팬데믹이 있기 전에도조차 he was asked at an interview. 인터뷰에서 그는 물음을 받았는데 why he was applying for a tech support position at his age. 말하자면 이렇게 나이가 많이 들고서 테크놀로지 관련 일자리에 지원하는지를 면접에서 질문 받은 거죠. 뭐 이런 일자리를 얻기에는 당신 나이가 너무 많다. 말하자면 그런 의미의 질문이었겠죠. He showed me the job listings of his local provincial government. 그의 지방 정부에 있는 일자리의 리스팅들을 보여줬어요. The age requirement for all positions, 모든 직책의 나이 요구 조건, requirement들은 was 18세에서 35세다라고 아예 정해져서 나온다라는 거죠. 35세가 넘으면 결국에 일할 자리가 거의 없게 된다라는 거네요. 그래서 이 기사의 제목도 35세의 저주라고 되어 있는 모양이에요. When I commented that, 내가 뭐라고 얘기했냐면 35세라는 것, 이 35라는 숫자가 must weigh like a mountain. 마치 산처럼 무거울 거다라고 얘기를 했어요. 그러니까 미스터 량은 responded, 답변하기를 It's the precipice. 산이라기보다는 낭떠러지, 절벽이다. 이렇게 표현하고 있는 거죠. 마치 낭떠러지 앞에 서 있는 사람처럼 위기의식을 느낀다. 말하자면 그런 얘기가 되겠죠. 자, 이번 시간은 팬데믹 이후에 예상보다 매우 좋지 않은 중국의 경제 상황에 따라 새롭게 만들어진 35세 저주라는 취업에 있어서의 새로운 어려움을 겪고 있는 중국 청년들에 관한 뉴욕타임스의 영문 기사 요약본 하나를 같이 한번 읽어봤어요. 자, 다음 시간에 또 만나죠.